بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک انصاری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ لے کر گئے تو انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ ہو گیا. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے ہرا کے علاقے میں واقع پانی کے نالے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی. مدینے کے لوگ اس نالے سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے. انصاری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا پانی کو آگے میرے کھیت میں جانے دے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے. دونوں کا مقدمہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا زبیر اپنا باغ سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی سیراب کر لے. اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا چونکہ زبیر آپ کے پھوپھی کے لڑکے ہیں نا، اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے. انصاری کی بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ سیراب کر لو، پھر پانی کو رو کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد پانی چھوڑو. دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اخلاقی فیصلہ سناتے ہوئے انصار کے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، مگر جب انصاری نے اس اخلاقی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کنواں یا نہر کے قریب کے کھیت والے کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنی کھیتی سیراب کرے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجیدوا فی انفسہم مما قضیت ویسلموا تسلیما. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لے. سورۃ النساء آیت نمبر 65. دوسرا واقعہ موطا امام مالک ابن ہشام سے مروی ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کتنے حکیم اور مردو شناس تھے. آپ کے بروقت فیصلوں نے اسلام کو پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا. آپ لوگوں کی نفسیات کو پہچانتے تھے، جیسے شخصیت ہوتی اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا. فتح مکے کے موقع پر کچھ ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کے خاوند اس نعمت سے فی الحال محروم تھے. انہیں خواتین اسلام میں ایک نام ولید بن مغیرہ کے صاحبزادی کا بھی آتا ہے جو صفوان بن امیہ کی زوجیت میں تھی. انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کے شوہر صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد وہاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ کے لیے ایمان کا پروانہ جاری فرمایا کر انہیں بلانے کے لیے بھیجا. وہاب بن بطور نشانی کوئی چیز مانگی تاکہ صفوان کو تسلی ہو جائے. صفوان اپنے دور کے بڑے مشہور اور نامور لوگوں میں سے تھا، مال دولت کی فراوانی تھی اور خاصے اثر و سراغ کے مالک تھے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک بطور نشانی وہاب کو عطا فرمائی، ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو اسے اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لے تو بہت بہتر، ورنہ اسے 2 ماہ کی مہلت دینا کہ وہ اس دوران میں خوب غور و فکر کر لے اور اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی آزادی ہے. ادھر جب وہاب صفوان کے پاس پہنچے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر دکھا کر دعوت اسلام دی تو وہ مطاع و فرما برداری ہو کر مکے کی جانب چل دیے. جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو سواری پر سے چادر دکھائی اور کہنے لگے اے محمد، وہاب بن عمیر آپ کی چادر بطور نشانی لے کر میرے پاس آیا تھا کہ آپ نے مجھے ایمان دی ہے اور آپ نے میرا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے. اگر اسلام لے آؤں تو بہتر، ورنہ 2 ماہ کے لیے مجھے فیصلہ کرنے کی آزادی ہے.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू वहाब नीचे उतरो। सफ़ान बिन उमैया ने अर्ज़ की, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक नीचे नहीं उतरूँगा जब तक आप मेरे सिलसिले में वजाहत ना फरमा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 माह क्या, बल्कि तेरे लिए 4 माह के लिए इजाज़त है। इसी दौरान में ग़ज़वा हुनैन का मौरिका दरपेश हुआ। आपको हथियारों की ज़रूरत थी। आपने इस शख्स को सफ़ान बिन उमैया के पास हथियार और आलात हर्ब और ज़र्ब उधार मांगने के लिए भेजा। सफ़ान कहने लगा, ये हथियार आप मुझसे अरेतन ले रहे हैं या ज़बरदस्ती छीन रहे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, हम तो अरेतन ले रहे हैं। अर्ज़, सफ़ान बिन उमैया ने जो कुछ भी सामान हर्ब और ज़र्ब इनके पास मौजूद था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आरतन पेश कर दिया। सुनन अबू दाऊद में मरवी है कि सफ़ान बिन उमैया ने 30 और 40 के दरमियान ज़र हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ग़ज़वा हुनैन में फ़तह और नुसरत से नवाजा। क़बीले हवाज़िन को शिकस्त फाश हुई और बेशुमार माल गनीमत हाथ आया। जंग के बाद सफ़ान की अमानत वापस करने के लिए ज़रहें इकट्ठा की गई। मालूम है कि चंद ज़रहें गायब हैं जो दौरान जंग या तो टूट गई या गुम हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ान बिन उमैया से फरमाया, तुम्हारी कुछ ज़रहें गुम हो गई हैं, क्या हम इनका मुआवज़ा अदा करें? सफ़ान बिन उमैया ने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे इनका मुआवज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरे दिल में आपके बारे में वो मोहब्बत मौजूद है जो इस दिन नहीं थी। फिर उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। एक दूसरा छोटा सा एक वाक़या है खाने काबे की कुंजी। सफ़िया बिनते शैबा बयान करती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्के के मौके पर मक्का मुकर्रमा दाखिल हुए और फ़तह मक्का हो गया और इधर बाशिंदगान ने मक्का के दिलों से खौफ और हर इस निकल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके करतूतों की सज़ा ना देंगे बल्कि माफ़ कर देंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह तशरीफ़ लाए और अपनी ऊँटनी पर सवार होकर ही खाने काबा का तवाफ़ किया। तवाफ़ मुकम्मल हो चुका तो आपने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया जो काबे की देखभाल किया करते थे और इनसे खाने काबे की कुंजी मांगी। इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? ये हुदैबिया के मौके पर इस्लाम ला चुके थे। इनसे फरमाया कि काबे की चाबी लेकर आओ। वो दार तलहा में अपनी वालिदा के पास गए और इनसे चाबी मांगी तो इसने इनकार कर दिया। इन्होंने माँ को धमकाया और कहा, तुम चाबी मुझे ज़रूर दोगी वरना मैं तलवार निकालने पर मजबूर हो जाऊँगा। वालिदा से चाबी लेकर वो अल्लाह के रसूल के पास आया और चाबी इनके हवाले कर दी। उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुंजी हवाले कर दी तो काबे का दरवाज़ा खोला गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि इसमें लकड़ियों के जोड़कर बनाया गया एक कबूतर नस्ब किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथ से पकड़कर तोड़ डाला और ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे पर खड़े हो गए। इस दौरान में बाशिंदगान मक्का मस्जिद हराम में अपने सरों को झुकाए हुए आपका इंतज़ार कर रहे थे कि इनके बारे में आप क्या फैसला सादिर फरमाते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए माफ़ी का परवाना जारी फरमाया और इस वक्त हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और ऐ अल्लाह के रसूल, हिज्जाज इकराम को पानी पिलाने का जो शर्फ हमें हासिल है, इसी के साथ खाने काबे की निगरानी और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमें सौंप दी और कुंजी हमें अता कर दी ताकि हमें ये शर्फ भी हासिल हो जाए। अल्लाह ताला आप पर मज़ीद बरकत और रहमत नाजिल फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी अदल और इंसाफ का मुजाहिरा फरमाया और चूँकि खाने काबे की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से बरसों से संभाली चले आ रही थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजी हवाले करने के लिए इन्हें तलब फरमाया। आज अल्लाह के रसूल जिसको चाहते चाबी दे सकते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने मक्कई दौर में बैतुल्लाह की चाबी मांगी थी मगर उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार कर दिया था। ये बात आपको अच्छी तरह याद थी, मगर इसके बावजूद इरशाद फरमाया, उस्मान आओ और ये अपनी कुंजी लो। आज का दिन वफादारी और एहसान का दिन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।